स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लेके एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡੇ सामने हाजिर हाँ। देश का अन्नदाता संघर्ष की राह एक बार फिर है। वैसे संघर्ष तो मैं लगता अन्नदाते के नाल ही जुड़िया होया, क्योंकि लंबा समा हो गया वो संघर्ष की राह ही तुरे आ रहा। असी भी कह के थक गए कि कदों आखिरकार उन्होंने संघर्ष खत्म होएगा। ना तो केंद्र सरकार उन्होंने सुनती है, सूबा सरकारों के नाल भी उन्होंने वड्डा गिला है कि साडे नाल वादे तो बड़े किए जाते हैं, वफा एक नहीं किया जाता, भावें वो केंद्र की गल होवे भावें सूबा सरकारों की गल होवे। हुण महाराष्ट्र का हाल देख लो, दिल्ली दे विच हाल देख लो या पंजाब की गल कर लो, स्थिति लगभग बराबर ही नज़र आती है। आखिरकार कदों उन्होंने जून सुधरेगी भी या नहीं, इस ते भी शंका प्रगटाई जा रही है। किहड़े-किहड़े मुद्दे ने जिन्हां मुद्दिआं नूं गंभीरता दे नाल लैना चाहिए और जिहड़े-जिहड़े वादे भावें वो केंद्र ने कीते सी भावें सूबा सरकारां ने कीते सीगे, कि वो वादे वफा हो सकते हैं, कि प्रैक्टिकली जिहड़े वादे कीते गए सी वो वफा हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, या सिर्फ एक लारे सी। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं। असी अज की डिबेट दे विच नहीं चाहते सी कि कोई सियासी दखलअंदाजी होवे, इसलिए असी सियासत तो परां इस डिबेट नूं लैके जावांगे और उम्मीद करांगे कि कुछ सार्थक निकल के सामने आवे। सब तो पहला जाण पछाण करा दीए, आपां फिर अगे वधदे हां। बलविंदर सिंह सिद्धू साहब साडे नाल मौजूद ने, कमिश्नर खेतीबाड़ी विभाग पंजाब। बलबीर सिंह राजेवाल साहब प्रधान ने BKU राजेवाल साहब दे। कैप्टन SS ढिल्लों साहब साबका सकत्तर ने खेतीबाड़ी पंजाब। हरिंदर सिंह लखोवाल साहब मौजूद ने, प्रधान ने BKU दे लखोवाल दे। प्रोफैसर रौनकी राम जी मौजूद ने, सियासी माहर ने और किसानां दे दुख दर्द नूं बड़े चंगी तरह समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत राजेवाल साहब तुहाडे तो करांगा। अज जदों असीं एक सैलाब देखिया, एक जन सैलाब देखिया किसानां दा, उस तो बाद सारिਆਂ ਨੂੰ ऐ लगन लग गया कि वाकई एक फिक्र ते चिंता वाली गल है। बहुत सारे ट्वीट भी किए गए, बॉलीवुड हस्तियां ने ट्वीट किए, पोलीटिकल हस्तियां ने ट्वीट किए और कहा कि वाकई गंभीरता दे नाल सोचना पेगा। की तुहानूं लगता है कि हुण तुहाडे कोल हीला वसीला सिर्फ यही रह गया कि हुण इदां दे प्रोटेस्ट होणगे, लोक सभा विधान सभा ये सारे घराओ किए जाणगे तां ही वो गल तुहाडी सुनवाई हो पाएगी? हरप्रीत जी, असलीयत ये है बई आज़ादी के 70 सालों बाद अज साडा जिहड़ा पोलीटिकल लीडरशिप आ करैक्टर की है, वो लोगों को अपने वोट बैंक तो वध कुछ नहीं समझदा। इन्ने सालों में जो असी गेन किया वो किया भी पेंडू आबादी खास तौर पर या शहरों में भी जिहड़े गरीब लोग ने उन्हां कोलों एजुकेशन भी खो लई, उन्हां दा सभ्याचार ते भी सट मारी, उन्हां दी इकोनॉमी भी नहीं छड्डी, ते जिहड़े थोड़े बहुते जीवन जाच दे असूल सी, धर्म सिखाउंदा सी, उहदे च भी कोई पक्के नहीं रहे। तुसीं अपने आप नूं वरतण भी तां दित्ता ना, खाली उन्हां ने वरतिया नहीं है, तुसीं वरतण भी दित्ता उन्हां। पोलीटिकल लीडरशिप ने इस तरह ते सानूं बनाया इन्ने सालां विच, जदों साडे पल्ले एजुकेशन नहीं रही, अनपढ़े अध पढ़े असीं रह गए, ते फिर उन्हां दीयां कुणतरां साडा भाईचारा जो समझ नहीं सकिया और अज हर एक सानू वोट बैंक के तौर पर तो वरतदा है, तो उन्होंने देने लिए कुछ कोई तैयार नहीं। अज इकनॉमिकली इन्ना टुट चुका किसान, इदों वध माड़ी गल की होएगी भी पिछले 1 साल जो तो कैप्टन साहब आए ने 400 तो वध खुदकुशियां हो गई, वो बारे चुप्पे ने, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ और ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ अन्नदाता गल तो उत्ते, मैं तो समझदा कहंदे ने, उन्होंने भी कोई इदां नहीं लगता भी कोई हमदर्दी होवे ढिड्डों, कोई उन्हां दी हमायत ते बाहर निकले भी किसानां ने अजे हड़ताल कीती है ते असीं तुहाडे नाल खड़े हां। ते सगों जे असीं फर्ज कर लो सब्जियां दी हड़ताल करिए, दुध दी हड़ताल करिए, वो फिर सगों ज़्यादा उन्होंने फेल करने वाले पासे नूं तुरदे ने। तो सोसाइटी एज ए होल टुट चुकी, साडा भाईचारा जिहड़ा आपस विच मिल वरतन सी वो भी प्रभावित होया। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਵਸੀਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ भी जिस तरह चोणों तो पहला बिना सोचे समझे, जो बिना सोचे समझे मैं समझदा सोच समझ के किते वादे भी लोगों को मूर्ख बनाओ, रज के जो मुँह च आया उही कहता सी तुहाडे लई आ करांगे, कर नौकरी, तुहानूं तुहाडे कर्जे माफ, तुहानूं फलानी चीज़ भी दे देंगे, बड़ा कुछ कहा। अज कित्थे खड़े ने?
ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁੰਤਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗੂ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ 5 ਏਕੜ 2.5 ਏਕੜ ਤੇ 2.5 ਏਕੜ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੰਤਰਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ MSP ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 800 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 1.5-1200 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਬਣਦਾ। 1735 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ MSP ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਢਵਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਗਿਣਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਸਾਈ ਆ ਸੰਦਾਂ ਦੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਘਸਾਈ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਏ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, 8-7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ 4 ਵਜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ PM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੇਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘੁੰਤਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਆਫ ਫਾਰਮ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1999 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004-05 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ MSP ਫਰੀਜ਼ ਰਹੀ, ਕਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ 500, 510, 510 ਤੋਂ 520, 520 ਦੀ 520 ਹੋਈ।
ਤੇ 5-6 ਜਾ ਕੇ ਇਹ 50-60 ਰੁਪਏ ਵਧੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਉਹਦੇ ਖਰਚ ਖੁਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2004-5 ਚ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ MSP ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਆ, ਲੈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ 2000 ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ 10% ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੰਜਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਐਂ ਕਰੋ, ਬਾਂਹ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੂਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਟ ਬੇਸਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, 18 ਲੱਖ ਦੀ 6 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਸੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕਾਂਗਾ ਸਿਰਫ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਖੇਤੀ ਲੋਨ, ਵਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਚੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ? ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫੇ ਸੁੱਟਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਜੋਗੇ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਾਂ ਖੇਤ ਸੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਉਹੀ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤਾਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ 1986 ਚ ਡਾਕਟਰ ਜੌਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ 84 ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1986 ਚ ਕਿਹਾ ਦੇयर इज अ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਕੁਈਜ਼ ਓਵਰ ਰੀਅਲ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਡਿਕੇਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਈਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2007 ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ 2 ਫਸਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਤਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 61,696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ 66-67 ਤੋਂ 2007-8 ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਕੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਨ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਵਰਤਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੋੜਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਪੀਜੇ ਦੇ ਇਹਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ KCC ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ KCC ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਲੱਖ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 6900 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 19,600 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਰੋਥ ਸੀਗੀ ਉਹ 2.3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.2 ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ KCC ਸਕੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੋਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ KCC ਸਕੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 1 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਏਕੜ 5 ਏਕੜ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ 4-5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2009 ਤੋਂ 8 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 19,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਵੱਧਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 80,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, UP ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਸਕੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 110 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 110 ਢਿੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੋਸਾ ਉਹ 15-15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਉਤੋਂ ਖੋਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਕਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਪੈਸਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ NPA 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ, ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 2-3 ਪੜਾਅ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਉਤਰੇਗਾ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3500-3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 27-2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ 10.22 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ 10.22 ਦੀ ਵੇ ਘਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 8-8.5 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 1500 ਕਰੋੜ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਚੋਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਸ ਚੋਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਚ ਚੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਛਲਾਵਾ ਦਾ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰ ਨਹੀਂ। 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 35 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਨ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਨ ਮਾਫ ਪਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ। 40000 ਖਾਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ 146 ਕਰੋੜ ਗਿਆ। 146 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। 160 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 146 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ 167 ਸੀ, ਅਗਲੀ ਫਿਗਰ 167 ਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। 146 ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, 3 ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। 50 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਤਾ, 43 ਕਰੋੜ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਗੰਨਾ ਵੇਚਿਆ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 43 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਲੇ ਹੋਣ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਦ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਨ ਚੜਿਆ, ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ 1966-67 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 60 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ 80 ਪੈਸੇ ਸੀ, 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਲਓ, 70 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ 30, 35, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਿਆ 24 ਤੋਂ 25% ਵਧਿਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 25% ਵਧਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਆ 100% ਵਧਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਆ ਉਹ ਵੀ 100 ਗੁਣਾ 150 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਿਆ 400-500 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਣ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਵੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ 1% ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਔਰ 1% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਲਾ ਕੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੋਈ ਜਾਓਗੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਉੱਤੇ ਪਏ ਫਿਰ ਰੋਈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਲੈਬਸ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 3% ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 3% ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, 2.5% ਉੱਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 12% ਵਧਾਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰਤਾ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਮਾਂਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 31/3/2017 ਨੂੰ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨ GDP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ, ਉਹ 80,000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਾਫ। ਮਤਲਬ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੌਲ ਤਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਢੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਾ ਖਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਈਸ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਧੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 60% ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, CACP ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CACP ਦੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਹੀ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਿਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ 6 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਧ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 6 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 22 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਿਕਦਾ ਦੁੱਧ 25 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਂਡਲੈਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪन्न ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2020 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਸਾਈਜ਼ 1100 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 1100 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 65% 70% ਕਿਸਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦਿੱਕਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਕੁਰਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੋ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਕਾਡਾਊਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਮਾਧ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡ ਪੜਾਅ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। तो ये रिसोर्सेज ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 12% ਵਧਾਤੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਈ 7% ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਭਾਰ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜਾਂ 5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ। ਅੱਜ 400 ਰੁਪਈਆ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, 15 ਤੋਂ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 10 ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 4000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 48-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।
ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 900 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 900 ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾਲਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 900 ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਕਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਫੀਡਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ 900 ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਸ ਫੀਡਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਫੀਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਫੀਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਫੀਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਹਰ ਫੀਡਰ ਤੇ ਹਰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਈ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਸਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਾ ਲਓ ਮੈਕਸੀਕਨ ਬੀਜ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕੈਂਟ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਚਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮਲੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਮਲੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ ਅਮਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ ਉੱਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ 80% ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ 80% ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪਿੰਡੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੋਹਾਰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਖਾਣ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨਿਆਰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਝੀਰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਈ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਜੜ ਗਏ ਆ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਤੋਂ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਔਰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸੀਐਸਸੀਪੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨਾ ਵਧੇ ਉਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕਵੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਵੀਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ
ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਬਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹੀ ਮਾਫ ਕਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੁਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।